آپ پاش علاقوں میں گندم کی پیداواری ٹیکنالوجی۔ گندم پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے۔ گندم کی پیداوار اگرچہ پہلے کے مقابلے میں بڑی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اضافے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ جدید پیداواری ٹیکنالوجی پر کاشتکار عمل کر کے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ترقی دادہ اقسام، وقت کاشت اور موزوں علاقے۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت پنجاب بھر کے تمام اضلاع کے کاشتکاروں کو گندم کی منتخب اقسام کے کنگھی سے محفوظ تصدیق شدہ بیج پر سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ آبپاش علاقوں میں گندم کی کاشت کے لیے سفارش کردہ اقسام، وقت کاشت اور موزوں علاقے یہ ہیں: سہر 2006 یکم نومبر تا 15 دسمبر پنجاب کے تمام آبپاش علاقے۔ فیصل آباد 2008 یکم نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام آبپاش علاقوں کی کلراٹھی اور پانی کی کمی والی زمین کے لیے موزوں۔ لاسانی 2008 آری 2011 پنجاب 2011 یکم نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام آبپاش علاقے۔ ملت 2011 یکم نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع۔ آس 2011 10 نومبر تا 15 دسمبر پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع۔ NARC 2011 گلیکسی 2013 یکم نومبر تا 30 نومبر پنجاب کے تمام آبپاش علاقے۔ جوہر 2016 گولڈ 2016 10 نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع۔ NN گندم 1 زنکول 2016 اناج 2017 فخر بھکر بولاگ 2016 اجالا 2016 10 نومبر تا 10 دسمبر پنجاب کے تمام آبپاش علاقے۔ شرح بیج کے اگاؤ کی شرح 85% سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر شرح بیج میں مناسب اضافہ کر لینا چاہیے۔ گندم کے بیج کو زہر لگانا۔ گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگیاری، کرنال بنٹ، گندم کی بلاسٹ اور اکھیڑا وغیرہ زیادہ نقصان دہ ہیں اور پیداوار میں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے بیج کو بوائی سے پہلے محکمہ زراعت کے مقامی عملے سے مشورہ کر کے مناسب پھپھوند کش زہر لگائیں۔ زمین کی تیاری۔ بریال کھیتوں میں 2 یا 3 دفعہ وقفے سے ہل چلائیں۔ جہاں کہیں ضرورت ہو لیزر لیولر سے زمین کو ہموار کریں۔ راونی سے پہلے کھیتوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ کم پانی سے زیادہ رقبے میں راونی ہو سکے۔ جب بوائی کا وقت نزدیک آئے تو سورج نکلنے سے پہلے ہل چلائیں اور سہاگا دیں۔ یہ عمل 2-3 بار کرنے سے جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی اور زمین کے نیچے کی نمی اوپر آ جائے گی۔ سیلابہ کے علاقے میں زمین کو ہموار کر کے گہرا ہل چلائیں تاکہ مناسب نمی میسر ہو۔ داب کا طریقہ۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے یہ عمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ داب کا طریقہ اگیتی اور درمیانی کاشت میں بآسانی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پچھیتی کاشت میں وقت کی کمی کی وجہ سے یہ طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ آخری تیاری برائے کاشت۔ بھاری اور میرا زمین میں 2 بار ہل چلائیں اور سہاگا دیں۔ اگر زمین ہلکی اور ریتلی ہو تو صرف 1 بار ہل چلانا اور اس کے بعد سہاگا دینا کافی رہتا ہے۔ طریقہ کاشت۔ کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت۔ وتر کا طریقہ۔ کپاس کی چھڑیاں اور مکئی کے ٹانڈے کاٹنے سے 15 سے 20 یوم قبل کھیت کو پانی دیں تاکہ جب آخری چنائی کے بعد چھڑیاں کاٹیں تو زمین وتر حالت میں ہو اور کم سے کم وقت میں تیار کر کے گندم کاشت کی جا سکے۔ چھڑیاں کاٹنے کے فوراً بعد 2 مرتبہ ہل چلا کر 1 مرتبہ روٹاویٹر کا استعمال کریں۔ اگر روٹاویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگا دیں۔ اس کے بعد بیج بذریعہ ڈرل کاشت کریں، کیونکہ بذریعہ ڈرل کاشت کرنے سے بیج یکساں اور مناسب گہرائی پر جاتا ہے اور اگاؤ بہتر ہوتا ہے۔ خشک طریقہ۔ مکئی کے ٹانڈے اور کپاس کی چھڑیاں کاٹنے اور کماد کی برداشت کے بعد 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور 1 مرتبہ روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو کا استعمال کریں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کرنے کے بعد فوری طور پر کھیت کو پانی لگا دیں۔ گپ چھٹ کا طریقہ۔ کپاس کی چھڑیاں اور مکئی کے ٹانڈے کاٹنے کے بعد 2 مرتبہ عام ہل چلائیں اور بھاری سہاگا دیں۔ بعد ازاں کھیت کو پانی دیں اور پھر 4 تا 6 گھنٹے بھگوئے ہوئے بیج کا چھٹا دیں۔ یہ طریقہ کاشت کلراٹھی زمینوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ دھان کے بعد کاشت۔ دھان کی فصل کو برداشت سے 15 روز قبل پانی دینا بند کر دیں۔ برداشت کے فوراً بعد 1 مرتبہ روٹاویٹر یا 2 دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں۔ اس کے بعد ہل بما سہاگا دیں اور بذریعہ ڈرل گندم کاشت کریں۔ دھان کے ایسے کھیت جہاں فصل کمبائن ہارویسٹر سے برداشت کی گئی ہو وہاں گندم کی کاشت کے لیے 0 ٹلج سیڈ ڈرل یا ہیپی سیڈر استعمال کریں۔ اس طریقہ کاشت سے زمین تیار کیے بغیر گندم کی کاشت کر سکتے ہیں، جس سے کاشتکاروں کے اخراجات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔
बैंड प्लेसमेंट ड्रिल से गंदम की काश्त। बीज और खाद को एक ही वक्त पर ड्रिल करने वाली रबी ड्रिल खाद को बीज से तकरीबन 2 इंच एक तरफ ड्रिल करती है। इस तरीका काश्त से अगर सिफारिश करदा फास्फोरस खाद की मिकदार से आधी मिकदार इस्तेमाल की जाए तो भी भरपूर पैदावार हासिल होती है। ड्रिल को इस तरह एडजस्ट करें कि काश्त करते वक्त बीज 2 से 2.5 इंच गहराई में गिरे। गंदम के लिए खादों का इस्तेमाल। कमजोर जमीन के लिए बवक्ते बुआई 2 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। औसत सरखेज जमीन के लिए बवक्ते बुआई 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ 1.25 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। जरखेज जमीन के लिए बवक्ते बुआई 1.25 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ आधी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। गंदम में जिंक का इस्तेमाल। गंदम की फसल के लिए जिंक सल्फेट 33% बहिसाब 6 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त इस्तेमाल करने से पैदावार पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। गंदम में बोरान का इस्तेमाल। गंदम की फसल के लिए बोरिक एसिड 17% बहिसाब 2.5 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त इस्तेमाल करने से पैदावार पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। आपाशी। कपास, मकई और कमाद के बाद गंदम की काश्त। पहला पानी शगुफे निकलते वक्त यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, ऊपर की जड़ें निकलते वक्त। दूसरा पानी बुआई के 80 से 90 दिन बाद, गोब के वक्त। तीसरा पानी दाना बनने की इब्तदा यानी बुआई के 125 से 130 दिन बाद, दूध या हालत। धान के बाद गंदम की काश्त। पहला पानी बुआई के 35 से 45 दिन बाद। दूसरा पानी गोब के वक्त यानी बुआई के 80 से 90 दिन बाद। तीसरा पानी दाना बनने की इब्तदा यानी दूधिया हालत पर बुआई के 125 से 130 दिन बाद दें। जड़ी बूटियों की तल्फी। गंदम की अच्छी और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की तल्फी इंतहाई जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियों की वजह से 50% तक गंदम की पैदावार कम हो जाती है। जड़ी बूटियों की तल्फी 2 तरीकों से की जा सकती है। गैर कीमियाई इंसदाद। फसलों का अदल बदल करें और गंदम वाले खेतों में 2-3 साल बाद चारा, बरसेम वगैरह काश्त करें। अगर मुमकिन हो तो पहले पानी के बाद बत्तर आने पर दोहरी बार हैरो चलाई जाए। इससे जड़ी बूटियाँ बहुत हद तक तल्फ हो जाती हैं और जमीन में वत्तर देर तक कायम रहता है। फसल के उगाव के बाद खुरपे या कसौले से खुश गोडी करके फसल को जड़ी बूटियों से पाक किया जा सकता है। कीमियाई इंसदाद। जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए महकमा ज़राअत तौसी अमले के मशवरे से मुनासिब जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल किया जाए। चौड़े और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए सिर्फ मखसूस सिफारिश करदा जहर इस्तेमाल करें। जहर के छिड़काव के बाद गोडी या बार हैरो के इस्तेमाल से परहेज करें। स्प्रे के दौरान किसी जगह दोहरी स्प्रे न करें और न ही कोई जगह खाली रहने दें। मयारी स्प्रे के लिए फ्लैट फैन या टी-जेट नोजल इस्तेमाल करें। पानी की मिकदार 100 से 120 लीटर फी एकड़ रखें। गंदम की बीमारियां। गंदम की फसल पर कई किस्म की बीमारियां हमलावर होती हैं, जो कि पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। इन बीमारियों में जड़ का उखेड़ा, खुली कांगियारी, पत्तों की कांगियारी, गंदम की मिमनी, गंदम की सफूफी फफूंदी, पत्तों का झुलसाव, गंदम का भबका और कुंगी शामिल हैं। गंदम के कीड़े। गंदम की फसल को कीड़ों से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। बाज़ औक़ात इस पर काली चींटी, दीमक, चोर कीड़ा, सुस्त तेला, लश्करी सुंडी, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चूहे और चुस्तेला हमलावर होते हैं। गंदम की कटाई। गंदम की कटाई फसल पूरी तरह पकने पर करें। फसल की बरवक्त संभाल के लिए कटाई गहाई से पहले ही मजदूरों, थ्रेशर, ट्रैक्टर ट्रॉली, तरपालों या प्लास्टिक की चादर और कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह के इंतजाम कर लेना चाहिए। कटाई के बाद भरियां कदरे छोटी बांधें और सिटों का रुख एक ही तरफ रखें। खलबाड़े छोटे रखें और ऊंचे खेतों में लगाएं। पानी के निकास के लिए खाई बनानी चाहिए। गंदम को जखीरा करना। गल्ला को गोदामों में रखते वक्त इसमें नमी तकरीबन 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गल्ला को जखीरा करने के लिए नई बोरियां इस्तेमाल करनी चाहिए। बसूरत दीगर पुरानी बोरियों को महकमा ज़राअत के अमले के मशवरे से सिफारिश करदा जहर के महलूल से अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद खुश करके गंदम से भरें और फिर गोदामों में जखीरा करें।